সো আমরা শুরু করি আজকের আমাদের বিষয়। বেসিক্যালি today we'll discuss regarding the different types of transmission media. First, we will start with different types of transmission media, and then gradually we will see, if time permits, then some more things related to this transmission and all that. So আমরা ফার্স্টে ট্রান্সমিশন মিডিয়া নিয়ে শুরু করি। বেসিক্যালি ট্রান্সমিশন মিডিয়ার কথা যদি আমরা বলি, তাহলে আমরা এটা পাই যে মেনলি we have two types of transmission media. সেটাতে আসছি। বেসিক্যালি আমরা যদি ট্রান্সমিশন মিডিয়াটাকে নিয়ে কথা বলতে শুরু করি, তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাবো যে we have two types of transmission media. কি কি সেই দুটো টাইপ? সেই দুটো টাইপ অফ ট্রান্সমিশন মিডিয়া, একটাকে আমরা বলছি গাইডেড মিডিয়া, আরেকটাকে আমরা বলছি আনগাইডেড মিডিয়া। দু ধরনের ট্রান্সমিশন মিডিয়া ফার্স্ট আমরা পাই। যদি লিখি এখানে ট্রান্সমিশন মিডিয়া, টু টাইপস, একদম প্লেন এন্ড সিম্পল দুটো টাইপ তুমি পাবে। একটা হচ্ছে গাইডেড or guided media, another is unguided. So what is guided media? Guided media means the media which have its existence, you can feel it, you can touch it, it has a perfect shape, that is guided media. What is unguided then? Unguided media which don't have পিয়ালি তুই মিউট কর পিয়ালি দত্ত, I will remove you otherwise. Yes. So what I was talking about, guided media, that is the type of media where this media have it has some shape, it has its existence, you can feel it, you can touch it, you can give as required shape as you want and like that. On the other hand, what is unguided media? Unguided media, it don't have its own shape and like that. It is not you can say it is not exactly you can touch it, you can feel it maybe sometimes, but you cannot touch it at the same time. So that is basically unguided media. So যদি আমরা গাইডেড মিডিয়া গুলোকে দেখি, তাহলে গাইডেড মিডিয়ার মধ্যে আমরা যে টাইপ গুলো পাবো সেগুলো হচ্ছে, নাম্বার ওয়ান আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে গাইডেড মিডিয়ার যে আমরা টাইপ গুলো পাই, যদি টাইপ গুলোকে এখানে লিখি, ফার্স্ট অফ অল যে টাইপটা আমরা পাই সেটার নাম হচ্ছে টুইস্টেড পেয়ার ওয়্যার। টুইস্টেড পেয়ার ওয়্যার, এই যে টুইস্টেড পেয়ার ওয়্যার, এই টুইস্টেড পেয়ার ওয়্যার
it has again two types. It has again two subclass. এই টুইস্টেড পেয়ার ওয়্যার কে আমরা আবার দুটো ভাগে ভাঙতে পারি। একটাকে বলি এসটিপি, দ্যাট ইজ শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার, another is known as UTP, that is unshielded twisted pair. I'm coming to that, what's the difference and all that. So twisted pair were shielded, unshielded. Next, our next very popular guided medium, you have seen all this coaxial cable. Coaxial cable, the cable which is used to connect our cable lines to our television and all that. Coaxial cable. Next, another very vital and popular medium is fiber optic. Fiber optic cable. So basically, these four, actually these three types: twisted pair wire, coaxial cable, and fiber optics. These three are coming under guided medium. Now, what is twisted pair wire? You have seen that twisted pair wire that we use to connect our in our home. The wires, it comes two one pair of wire twisted with each other. This kind of wire is actually known as twisted pair wire. যে কোনো electrical connection এ আমরা we use it. যে কোনো electrical connection এ জন্য আমরা এটাকে ইউজ করে থাকি টুইস্টেড পেয়ার ওয়্যার। আমাদের বাড়িতে হামেশাই এই ধরনের টুইস্টেড পেয়ার ওয়্যার ইউজ হয় আমাদের সকলের বাড়িতে। তো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি টুইস্টেড পেয়ার ওয়্যার। অ্যান্ড this twisted pair wire, it is very cheap. You can say it is cheap, easily available. So that's why it is used in a large scale. Now, if you ask me why these two wires are twisted with each other, what is the reason of that? The reason of that is that is basically purely physics. The reason of that is it has seen that if we can twist two wire with each other, then EMI, that is electromagnetic interference, is reduced. Actually, what happens when through a medium, if this is the medium, when through a medium electric signals are going on, so this medium creates electromagnetic interference, magnetic area surrounding it, a magnetic area surrounding it. Okay. Now it has seen that if we can twist two wire like that, then what happened? This electromagnetic interference, whatever this magnetic area created, the intensity of that magnetism gets reduced. And as a result, your electric signal can passes through very easily. Otherwise, what happens if electromagnetic interference occurs surrounding this medium? That can put impact on your actual signal, on your actual electric signal, what is passing through. So to reduce that, we twist two wires that reduces this electromagnetic interference. Because তুমি বুঝতেই পারছো দুটো ওয়্যারই ম্যাগনেটিক ইন্টারফারেন্স তৈরি হচ্ছে, তো একটা ম্যাগনেটিক ইন্টারফারেন্স আরেকটার উপর যদি এফেক্ট করে, so ultimately what will happen, your original signal will be distorted. So to reduce that, we twist these two kind of wire, these two pair of wires. Okay, so that is the reason of twisting these wires. এবং টুইস্টেড পেয়ার ওয়্যার তুমি দেখেছো বাড়িতে সবসময়, বাড়ির ইলেকট্রিক লাইনে ইউজ হচ্ছে, তুমি যে কোনো সময় দেখতে পারবে বাড়িতে। এখন ঘটনা হলো এই টুইস্টেড পেয়ার ওয়্যার দু ধরনের হয়। একটাকে আমরা বললাম এসটিপি, দ্যাট ইজ শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ওয়্যার, আরেকটাকে আমরা বললাম ইউটিপি, দ্যাট ইজ আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ওয়্যার। Now this shielded twisted pair wire, it is basically, the difference is that shielding and unshielding এর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে এইটা যে shielded twisted pair wire টা কস্টলি as because
খুব বেশি করে ইনসুলেটিং মেটেরিয়াল দেওয়া আছে এখানে। এখানে বেশি করে শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার, বেশি করে ইনসুলেটিং মেটেরিয়াল দেওয়া আছে, মানে তো ভেতরে আলটিমেটলি তো কপার তার যাচ্ছে, কপার ওয়্যার। তো সেই কপার ওয়্যারটার উপরে খুব বেশি করে তোমার যেটা দেওয়া আছে সেটা হলো প্লাস্টিক কোটিং অ্যান্ড অল দ্যাট, মানে যেটাকে আমরা ইনসুলেটিং মেটেরিয়াল বলছি, সেটা দেওয়া আছে। আর আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ওয়্যার যেটা, আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ওয়্যারটায় অত বেশি করে কপার ওয়্যার দেওয়া নেই। আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ওয়্যারটায় অত বেশি করে কপার ওয়্যার দেওয়া নেই। এখানে কম পরিমাণে, সরি কপার ওয়্যারের কথা বলছি, মানে অত অত বেশি করে ইনসুলেশন দেওয়া নেই। আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ারে অত বেশি করে ইনসুলেশন দেওয়া নেই। তার ফলে যেটা হচ্ছে, আনশিল্ডেড যে টুইস্টেড পেয়ারটা, আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ওয়্যারটা এটা তোমার অতটা কস্টলি হচ্ছে না, একটু চিপার হচ্ছে। আর শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ওয়্যারটা অনেক বেশি, comparatively অনেক বেশি costly হচ্ছে। So that's the difference, that's the basic difference between shielded and unshielded. Otherwise things are same, ও যেটা কাজ করবে ও সেটা কাজ করবে, কিন্তু অবভিয়াসলি যেহেতু শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার সেখানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফারেন্স আরো কম হবে, তো অবভিয়াসলি দেয়ার উইল বি লেসার চান্স অফ ডিস্টর্টিং ইউর সিগন্যাল। বাট আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ারের ক্ষেত্রে দেয়ার উইল বি মোর চান্স টু ডিস্টর্টিং অফ ইউর সিগন্যাল, as because the insulating material is not so good. Obviously insulating material থাকবে, আদারওয়াইজ তো তুমি ওটাকে কেউ ইউজই করতে পারবে না। থাকবে, দুটোর ক্ষেত্রে ইনসুলিং মেটেরিয়াল থাকে, কিন্তু শিল্ডেড এর ক্ষেত্রে ইট ইজ মাচ বেটার দেন আনশিল্ডেড। এবং অবভিয়াসলি সেজন্য শিল্ডেডটা একটু কস্টলি হয় দেন আনশিল্ডেড, and that is the only difference, that is the only difference between shielded and unshielded. শিল্ডেড এর ক্ষেত্রে তোমার যেহেতু ভালো ইনসুলেটিং মেটেরিয়াল দেওয়া থাকে সেজন্য এটা বেটার, আনশিল্ডেড এর ক্ষেত্রে একটু কম হয়। সো দ্যাটস দ্য রিজন ইজ, এবং ছবি তোমরা শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার, আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ছবি তোমরা পেয়ে যাবে, আমার নোটে দেওয়া আছে, শেয়ারও করে দিই দরকার হলে। This is basically, you can see, this is basically shielded twisted pair or unshielded twisted pairs. These are basically twisted pair where ওই যে প্রত্যেকটা, তুমি দেখো প্রত্যেকটা যে ওয়্যার, সেট অফ ওয়্যার, তারা কিন্তু একটা করে পেয়ারে আছে। সবুজ সাদার একটা পেয়ার, লাল সাদার একটা পেয়ার, নীল সাদা একটা পেয়ার, হলুদ সাদা একটা পেয়ার, লাইক দ্যাট। So this is basically twisted pair. Okay. Next, আমরা যেটায় যাব সেটা হচ্ছে কোয়াক্সিয়াল কেবল। What is coaxial cable? Coaxial cable, it is basically, you can say, it is basically another type of cable. এই কোয়াক্সিয়াল কেবলের স্ট্রাকচারটা আগে আমরা একটু দেখি, দেখাটা দরকার। কোয়াক্সিয়াল কেবলের যে স্ট্রাকচার, কোয়াক্সিয়াল কেবল আমরা হামেশাই দেখি আমাদের বাড়িতে ইউজ হয়। তো কোয়াক্সিয়াল কেবল যদি আমরা বলি, এর একদম পড়ে আছে কপার, যেটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সমিশন হচ্ছে ইলেকট্রিক সিগন্যাল। দেন তার উপরে একটা মেটেরিয়াল থাকে যেটাকে আমরা বলি ডাই ইলেকট্রিক, অ্যাকচুয়ালি ইনসুলেটিং মেটেরিয়াল। দেন এর উপরে আরেকটা মেটেরিয়াল থাকে যেটাকে আমরা বলি ফোল শিল্ড, এবং তার উপরে আরেকটা মেটেরিয়াল থাকে যেটাকে আমরা বলতে পারি স্ট্রেংথেনিং মেটেরিয়াল অর ব্রেড, লাইক দ্যাট। এবং ফাইনালি তার উপরে আরেকটা জ্যাকেট থাকে। এইভাবে কোয়াক্সিয়াল কেবলের স্ট্রাকচার তৈরি হয়। তাহলে দিস ইজ কপার কোর, this is basically conductor, whatever you say, copper conductor, this is conductor, যার মধ্যে দিয়ে অ্যাকচুয়াল ইলেকট্রিক সিগন্যাল পাসিং থ্রু, এর মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিক সিগন্যাল পাস করছে। নেক্সট ইজ, এর উপরে যেটা আছে আমরা বলতে পারি এটাকে ডাই ইলেকট্রিক। দেন তার উপরে যেটা আছে সেটাকে আমরা বলতে পারি ফয়েল শিল্ড।
This is basically to protect this particular copper coir, nothing else. All these are basically to protect and protect it, and so that it can give a better shape. সেই কারণে আমরা এগুলো ইউজ করি. So this is basically braid. This is basically braid. Call it braid. And finally, this is outer jacket. Finally, this is outer jacket. So this is the structure. Sometimes it comes. This is the structure of the coaxial cable. যার এর ভেতর দিয়ে actually conductor এইটা, তার উপরে একটা ইনসুলেটিং মেটেরিয়াল দেওয়া থাকছে, তার উপরে একটা তুমি বলতে পারো হালকা মেটাল মেটেরিয়াল, তার উপরে আরেকটা মেটাল মেটেরিয়াল যেটা এই দুটোকে স্ট্রেংথ করছে, যার জন্য ওটাকে বেঁকানো যাচ্ছে, যে শেপে তুমি করতে চাইছো সেই শেপে আনতে পারছো, এন্ড লাইক দ্যাট। ফাইনালি একটা আউটার জ্যাকেট। সো দিস ইজ বেসিক্যালি coaxial cable. Now if we think about the advantage of coaxial cable, then I should say advantage is first of all it provides you excellent noise immunity. It will provide you excellent noise immunity. Noise immunity in that sense, whenever two signals pass through medium, একটা সিগন্যালের উপর একটা ইম্প্যাক্ট ফেলে। তো সেইটাই সেই যে আননেসেসারি ইম্প্যাক্ট, সেটাই বেসিক্যালি সিগন্যালের উপর নয়েজ হিসেবে আসে, বিকজ নয়েজ মিনস অ্যাকচুয়ালি উই আন্ডারস্টুড দ্যাট আননেসেসারি সিগন্যাল। Noise is actually unnecessary signal which we don't need. তো যখনই একটা ইলেকট্রিক সিগন্যাল পাস করছে যে কোনো একটা মিডিয়াম দিয়ে, তো অবভিয়াসলি ওর একটা ইম্প্যাক্ট পড়ে তার পার্শ্ববর্তী যে চ্যানেলটা দিয়ে সিগন্যাল পাস করছে তার উপর। এটাই নয়েজ। এবার তোমার if you have a better noise immunity, in that sense, if you have better insulating material and all that, like এখানে যেমন করা হয়েছে এতগুলো লেয়ারে insulating material, so obviously it will give you a better noise immunity. So that is an advantage. Other advantage you can say about the coaxial cable, signal can travel at higher speed in comparison to other kind of medium, that means other twisted pair cable and all that. Here signal can travel in a longer distance as well as at higher speed, 1 to 2 Gbps, you can say 1 to 2 Gbps for 1 kilometers cable and like that. Then another important aspect of coaxial cable is that it can handle both kind of signals, that means analog and digital. You know, we have primarily two kind of signals, analog and digital. So here with coaxial cable you can handle both kind of signals, analog and digital, so that increases its advantages more. Okay, next is if we compare it to another very popular kind of medium that is where coming, that is fiber optic cable. যদি আমরা ফাইবার অপটিক কেবলের সঙ্গে কম্পেয়ার করি তাহলে সেক্ষেত্রে এটা অনেক বেশি চিপার, ইনএক্সপেন্সিভ। ওকে, another is easy to install as well as maintain. So that is the advantage of coaxial cable. আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ যদি আমরা ভাবি কোয়াক্সিয়াল কেবলে, তাহলে আমরা এটা পেতে পারি যে ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ইট ইজ এক্সপেন্সিভ কম্পেয়ার টু টুইস্টেড পেয়ার কেবল। টুইস্টেড পেয়ার কেবলের থেকে আবার এটা এক্সপেন্সিভ। it is cheaper than fiber optic cable, but it is as well as at the same time it is expensive than twisted pair cable. So choice is yours. As per your budget you have to choose, as per your need you have to choose. Okay, now so that is an advantage, that is a disadvantage, you can say only disadvantage. Okay, now this is another medium, it goes. Now coming to the another medium, optical fiber, যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব, optical fiber. So let's find out what is optical fiber. Optical fiber nowadays is very common, very popular. So optical fiber. Now, whenever we are talking about optical fiber, first of all you have to understood is that the main difference among these twisted pair and coaxial cable and optical fiber is that in optical fiber the actually the signal, it travels in the form of light,
অপটিক্যাল ফাইবারে কিন্তু সিগন্যাল লাইট ফর্মে ট্রাভেল করে। আর ভ্যারাস কোয়াক্সিয়াল কেবল বলো আর টুইস্টেড পেয়ার কেবল বলো, সেখানে সিগন্যাল কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল ফর্মে যাচ্ছে, কিন্তু এখানে সিগন্যাল কিন্তু লাইট ফর্মে যাচ্ছে। সো দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টু রিমেম্বার। অপটিক্যাল ফাইবারের ক্ষেত্রে কিন্তু লাইট সিগন্যাল পাস করছে, আনলাইক কোয়াক্সিয়াল কেবল এবং টুইস্টেড পেয়ার। Okay, now optical fiber, it is made of glass. Actually optical fiber, it is made of glass. So optical fiber, it has two type or two mode of optical fiber. One we call it single mode OFC, that means single mode optical fiber cable. Another is multi mode optical fiber cable. Multi mode OFC দু ধরনের মোড আছে, সিঙ্গেল মোড, মাল্টি মোড। ডিফারেন্স ইজ দ্যাট সিঙ্গেল মোড অপটিক্যাল ফাইবার কেবল মানে একটা অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের থ্রু দিয়ে একটাই লাইট সিগন্যাল পাস করে। মাল্টিমোড অপটিক্যাল ফাইবার কেবল একটা অপটিক্যাল ফাইবারের থ্রু দিয়ে মোর দ্যান ওয়ান লাইট সিগন্যাল পাস করে। ফলত তোমার মনে প্রশ্ন আসতেই পারে যে যখন মাল্টিমোড অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্যে দিয়ে মোর দ্যান ওয়ান লাইট সিগন্যাল পাস করছে, তখন একটা সিগন্যাল, একটা লাইট সিগন্যালের সঙ্গে মিশে যেতে পারে, তো আলাদা কি করে হচ্ছে? আলাদা হচ্ছে সিগন্যালের ওয়েভ লেন্থ দিয়ে। আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি। বেসিক্যালি ফার্স্টে যদি আমরা একটা অপটিক্যাল ফাইবারের বেসিক স্ট্রাকচার বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে আমরা এটা পাই। বেসিক্যালি এই যে মেটেরিয়ালটা, এই মেটেরিয়ালটা হচ্ছে গ্লাস মেটেরিয়াল। যেহেতু অপটিক্যাল ফাইবার, যেহেতু লাইট সিগন্যাল, তো সিগন্যাল উইল রিফ্লেক্টেড অ্যান্ড পাস অন, অ্যান্ড উই নো দ্যাট সিগন্যাল ট্রাভেলস ইন আ স্ট্রেট লাইন। তাহলে আমাকে এমন ভাবে, এবং আমার আর্থের শেপ কিন্তু কার্ভেচার ইন নেচার, সো আমাকে এমন ভাবে রিফ্লেক্ট করে করে লাইটকে নিয়ে যেতে হবে যে এটা কার্ভটাকে ওভারকাম করে এগোতে পারে। সো দ্যাট ইজ ভেরি হার্ড টু ইনস্টল। অপটিক্যাল ফাইবার ইজ ভেরি হার্ড টু ইনস্টল ইন কম্পেয়ার টু আদার মিডিয়াম। তো এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে লাইট এরম ভাবে স্ট্রেট লাইনে, অবভিয়াসলি লাইট স্ট্রেট লাইনে চলে এবং রিফ্লেক্ট করতে করতে যায়, বেসিক্যালি রিফ্লেক্ট করতে করতে যায় গ্লাস মেটেরিয়ালের উপর, রিফ্লেক্ট করতে করতে লাইট এগোয়। if it is a সিঙ্গেল মোড অপটিক্যাল ফাইবার, তাহলে একটাই লাইট সিগন্যাল পাস করছে তোমার মিডিয়ামের থ্রু দিয়ে, এবং এগুলো হচ্ছে গ্লাস মেটেরিয়াল, একটাই লাইট সিগন্যাল পাস করছে মিডিয়ামের থ্রু দিয়ে। নাও ইফ ইট ইজ আ মাল্টিমোড অপটিক্যাল ফাইবার, তাহলে কিন্তু মোর দ্যান ওয়ান লাইট সিগন্যাল উইল পাস থ্রু দিস মিডিয়াম। এবং এটাকে আমরা কিভাবে ডিনোট করব? আমরা ডিনোট করব ওয়েভলেন্থ দিয়ে। ওয়েভলেন্থ অফ দি ফার্স্ট সিগন্যাল, ইফ ওয়েভলেন্থ অফ দি ফার্স্ট সিগন্যাল ইজ ল্যামডা আই, then wavelength of the second signal is lambda j, and obviously lambda I not equals to lambda j. So এইভাবে আমরা দুটো সিগন্যালের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি। দ্যাট ইজ বেসিক্যালি অপটিক্যাল ফাইবার। এই অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্যে মেইনলি তিনটে জিনিস থাকে। একটা হচ্ছে তোমার কোর, মানে যেটা দিয়ে লাইট সিগন্যাল, মানে এটা কোর যেটা দিয়ে লাইট সিগন্যাল পাস করছে। তার উপরে একটা ইনসুলেটিং মেটেরিয়াল থাকে, অবভিয়াসলি সেটাকে আমরা বলি ক্ল্যাডিং, CLADDING, ক্ল্যাডিং। এবং তার উপরে আরেকটা কোটিং থাকে। তো তিনটে জিনিস থাকে। আমরা যদি অপটিক্যাল ফাইবারকে ভাবি, তাহলে তিনটে জিনিস থাকে। একটা হচ্ছে কোর, তার উপরে একটা ক্ল্যাডিং, এবং তার উপরে কোটিং। এটা যদি আমার কোর হয়, এইটাকে যদি আমি আমার ক্ল্যাডিং বলি, এইটাকে আমি বলবো কোটিং। So that is the structure of the optical fiber cable.
Ultimately, it is made of silica, glass, or plastic. This cladding made of silica, glass, or plastic. Core কিন্তু made of high quality silica glass. ক্ল্যাডিংটা again silica, glass, or plastic, তার উপর একটা কোটিং থাকে। So that is basically the optical fiber. Optical fiber এর যেটা অ্যাডভান্টেজ সেটা হলো it provides you high bandwidth and it is immune to electromagnetic interference. অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের ক্ষেত্রে কিন্তু ওই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফারেন্সটা আসে না। তার কারণ কি? তার কারণ এখান দিয়ে ইলেকট্রিক সিগন্যাল পাসই করে না। এখান দিয়ে যে সিগন্যালটা পাস করে দ্যাট ইজ লাইট সিগন্যাল। সো যেহেতু লাইট সিগন্যাল পাস করে, সো দেয়ার ইজ নো চান্স অফ অকারিং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফারেন্স, যেটা আনলাইক আগের দুটো ঘটছিল। ওকে, এবং নেক্সট ইজ যেখানে খুব নয়েজি এরিয়া আছে, মানে যেখানে মোর দ্যান ওয়ান সিগন্যাল একে অপরের উপর ওভারল্যাপ হওয়ার চান্স আছে আর হেন তেন, সেখানে অপটিক্যাল ফাইবার ওয়ার্কস ফাইন অ্যাজ বিকজ এখানে এরকম তোমার যেহেতু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফারেন্সের কোনো ব্যাপার নেই, সেজন্য এন্ড সিগন্যাল একটা ঘাড়ে চেপে যাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই, এবং খুব লং ডিস্টেন্সে উইদাউট এনি উইকনেস অফ দি সিগন্যাল ইট ক্যান ট্রাভেল। অ্যাকচুয়ালি কি হয়, যখন সিগন্যাল ট্রাভেল করে থ্রু সাম মিডিয়াম, সিগন্যাল গেটস weaker, getting weaker and weaker as because it's traveling, and because it's traveling some path. তো যেটা হয়, ও যখন ট্রাভেল করছে কোনো মিডিয়াম দিয়ে, some of its energy it's getting converted into heat energy and all that, or due to some noise, impact of some other signal, the original signal getting weaker. অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের ক্ষেত্রে সেই চান্সটা খুব লেস। অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের ক্ষেত্রে সেই চান্সটা ঘটে না। তো এইসব কারণে অপটিক্যাল ফাইবার ইজ বেটার। So that is the advantage of the optical fiber. ডিসঅ্যাডভান্টেজ যদি বলা যায় অপটিক্যাল ফাইবারের ক্ষেত্রে, অপটিক্যাল ফাইবারের ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার ইট ইজ কেবলস আর এক্সপেন্সিভ লিটল, এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হিসেবে ধরতে পারো। এবং ইনস্টলিং এবং মেইনটেনেন্স অফ অপটিক্যাল ফাইবার কেবল, it is little bit costly. So that is the disadvantage, but advantage is more. এবং আরেকটা যেটা বিগেস্ট অ্যাডভান্টেজ আই সে অলওয়েজ দ্যাট অপটিক্যাল ফাইবার কেবল ইট ডোন্ট হ্যাভ এনি রিসেল ভ্যালু ইন দ্য মার্কেট। অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের কোনো রিসেল ভ্যালু নেই মার্কেটে, তার কারণ ভেতরে বুঝতেই পারছো শুধু প্লাস্টিক কোটিং, গ্লাস এসব আছে, যেগুলোর কোনো রিসেল ভ্যালু নেই। হোয়ারএজ কোয়াক্সিয়াল কেবল, টুইস্টেড পেয়ার কেবল, এদের হিউজ রিসেল ভ্যালু আছে। দ্যাট মিনস কপার কোর যেহেতু আছে সেজন্য কপারের দাম আছে, সেজন্য রিসেল ভ্যালু আছে, সেজন্য অপটিক্যাল ফাইবার কেবল কেউ চুরি করে না আমাদের দেশে। তো তো অপটিক্যাল ফাইবার কেবল কেউ চুরি করে না, হোয়ারএজ কপার কেবল মানে তোমার টুইস্টেড পেয়ার বা কোয়াক্সিয়াল কেবল ইট ক্যান বি stolen like that. So that is another advantage of the optical fiber cable over the other kind of cables. These are some advantages. So this is basic three types of you can see basic three types of guided medium. Now coming to the unguided medium, আমরা যদি এবার একটু আনগাইডেড মিডিয়াম গুলো নিয়ে আলোচনা করে নিই চট করে, তাহলে আমরা কি কি পাই একটু দেখি। তো আনগাইডেড মিডিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা যেগুলো পেতে পারি, so before that let me check how many time left in this slot. আনগাইডেড মিডিয়াম। সো আনগাইডেড মিডিয়াম ফার্স্টেই আমাদের যেটা মনে আসে, মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন, next I can say infrared communication, radio wave communication, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন। আমাদের এইগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করতে হবে। মেনলি আমরা যেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই চারটে,
মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন, ইনফ্রারেড, রেডিও ওয়েভ এবং স্যাটেলাইট। তার মধ্যে মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন ইউ ক্যান সি, ইউ ক্যান আন্ডারস্টুড মাইক্রোওয়েভ এবং ইনফ্রারেড। ইনফ্রারেড তো তুমি হামেশাই দেখো তোমার বাড়ির যে কোনো রিমোট, তারা যে টাইপ অফ কমিউনিকেশন করে সেটা হচ্ছে ইনফ্রারেড কমিউনিকেশন, দ্যাট ইজ আনগাইডেড মিডিয়াম। ইনফ্রারেড কমিউনিকেশনের অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটা লো ফ্রিকোয়েন্সি, রেঞ্জটা শর্ট, don't need any license to use it, don't need any license to use it. That is basically the advantage of infrared communication. যে কেউ ইউজ করতে পারে, যে কোনো ডিভাইসে, ছোটখাটো ডিভাইসে ইউজ হয়। অটোমেটিক ডোর বলো, হ্যান্ডেল ডিভাইস বলো, ওয়্যারলেস স্পিকার বলো, টিভি রিমোট, যে কোনো রিমোটে যে ইনফ্রারেড কমিউনিকেশন ইউজ হয়, এটা শর্ট রেঞ্জে কাজ করে। অবভিয়াসলি খুব লং রেঞ্জে এটা কাজ করে না, নিশ্চয়ই জানো, বাট don't need any license to use it, anybody can use it. That is infrared communication. Next, if we come to radio wave communication, radio wave communication এর ক্ষেত্রে যেটা হয়, যে basically transmission of data using radio frequency is called radio wave communication or radio wave transmission. Now, basically আমরা সবাই রেডিও চ্যানেল শুনি, তো সেই রেডিও চ্যানেল যে ওয়েভে কাজ করে, রেডিও স্টেশন গুলো অ্যাকচুয়ালি it uses ট্রান্সমিটার ইউজ করে, এবং সেই ট্রান্সমিটার গুলো কি হয়, which is received by the receiver installed in our devices. আমাদের যে রেডিও তার মধ্যে ওই রিসিভার ইনস্টল করা থাকে, সেই রিসিভারের মধ্যে এই ট্রান্সমিটার থেকে এসে রিসিভ হয়। Now both these transmitter and receivers, it use antennas to, I mean, the radiate or capture the radio signals. Now these radio frequencies, it can also be used, you can say, it can also be used for direct voice communication within some allocated range. তুমি ডিরেক্ট ভয়েস কমিউনিকেশনের জন্য রেডিও সিগন্যাল ইউজ করতে পারো উইথ সাম আই মিন allocated range. জেনারেলি সেই রেঞ্জটা 10 miles হয়। So that is basically radio wave communication. Now, if you think about the advantage of this radio wave communication, you can think like that this is inexpensive mode of information exchange. First of all, that means there is not costly. Then you don't need to put any cable and all that, it is wireless, এবং installation এবং maintenance of devices are cheap. So that is basically advantage of radio wave communication. Now, disadvantage of radio wave communication, you can say it is insecure, it is not so secure, anybody can penetrate, it is insecure, এবং it is prone to weather change and rain and like that, thunderstorm, তখন কিন্তু disturb হয়। So that is disadvantage. Okay. Similarly, if you think about microwave communication, it is also kind of radio wave communication. Microwave communication and radio wave communication, এগুলো difference হচ্ছে wavelength এ, basically signal wavelength এর difference, nothing else. Signal wavelength এ differ করে, প্রত্যেকটা সিগন্যালের wavelength হয়, সেই wavelength এ differ করে actually. Microwave is another medium of communication. বেশি লং রেঞ্জে নয়, শর্ট রেঞ্জ কমিউনিকেশনের জন্য মাইক্রোওয়েভ আবার ইউজ করা যেতে পারে, লাইক ইনফ্রারেড এন্ড রেডিও ওয়েভ। সো দিস ইজ অ্যানাদার মিডিয়াম, ইউ ক্যান সে জাস্ট। নাও another very important and you can say vital medium is basically satellite communication. Now we will talk about satellite communication. Basically satellite communication, what happens, আমি একটু শেয়ার করি তোমার সঙ্গে। স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনস যেটা হয়, বেশি সময় নেই এই স্লটে, you can see in the satellite communication, satellite communication এর ক্ষেত্রে you can see there are two transmitting station, একটা transmitting station, একটা receiving station. You can see here একটা transmitting station, একটা receiving station.
এবং আমার যে আর্থের যে সারফেস, আমার আর্থের সারফেসটা হচ্ছে ওভাল। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট somehow I have to reach from my transmission station to receiving station. এই যে ঘটনাটা ঘটছে এই যে ঘটনাটা ঘটছে এটাকেই বলা হচ্ছে গ্রাউন্ড প্রপাগেশন অফ সিগন্যাল। সিগন্যালটা ট্রান্সমিটিং স্টেশন থেকে রিসিভিং স্টেশনের দিকে যাচ্ছে, এটাকেই বলা হচ্ছে গ্রাউন্ড প্রপাগেশন অফ সিগন্যাল। দু ধরনের হয়, একটা হচ্ছে গ্রাউন্ড প্রপাগেশন, ইট ইজ রিটেন হিয়ার, ইট ইজ আ মেথড অফ। আচ্ছা, আমার সময় নেই এখানে এই সেশনে, কামিং টু দ্য নেক্সট সেশন। নেক্সট সেশনে আয়, নেক্সট সেশনে আমরা এখান থেকে কন্টিনিউ করি। কাম টু দি নেক্সট সেশন প্লিজ।